का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु धरत लुकाई नूं सोध दे, जगत जलंदे दा उधार कर दे। इस नौखंड पृथ्वी का जो सतगुरु जी ने भ्रमण किया है, पहली उदासी है। सतगुरु स्वर्णपुर पहुंचे ने, इसनों चांदपुर स्वर्णपुर भी कहा जाता है। ये बड़ा रमणीक नगर सी। इहदी कवि जी ने सुंदरता इतनी लिखी है कि इहदे बराबर इहदे तुल इहदे सामने इंद्रपुरी भी जिहड़ी है वो लज्जत है। इत्थे बड़े चंगे देवतियां वर्गे लोग रहिंदे ने। बहुत धर्मी इथों दा राजा है, उसका नाम है कौल नैन। सतगुरां ने भाई मरदाने नूं कहा, मरदानिया ये नगरी असां ने तैनूं दिती, तू जा नगरी विच जो तेरा मन करे तू लै सकदा है, खा सकदा है। भाई मरदाने नूं लगा कि शायद मैनू ये कोई हासे नाल कहा जा रहा है। सतगुरां ने कहा नहीं मरदाना। भाई मरदाना जी जदों नगरी विच गए तो सचमुच जो सतगुरां ने आख्या सी वो सच सी। उत्थे धर्म सिंह नाम का व्यक्ति मिलिया, उसने बड़ा आदर भाव किया और ये गल आखी है कि भाई तू जो मर्जी लै सकदा है, खा सकदा है। मरदाना जी कहन लगे कि मैं मंगा, मैनू शर्म आउंदी है।
मैं किवें मंगा। जे तुसी मैनू लैके दे दिओ तो धर्म सिंह ने 2.5 शेर इन्हां नूं पदार्थ लैके दिते ने। रज के छक के तृप्त हो के भाई मरदाने ने पूरी नगरी दे दर्शन किए। वापस गुरु नानक साहब जी कोल आए। सतगुरां ने मुस्कुरा के पूछया भी सुना मरदानिया की हाल है। कहन लगा दाता इहो जी थां मैं अपनी जिंदगी विच ना पहला वेखी है ना सुनी है। क्योंकि उत्थे सोने दे घर ने दुकाना ने ते बड़े सोहने ढंग नाल उन्होंने पदार्थ परोस के रखे हुए ने, कोई कीमत नहीं है। भयो तोर मन भावन सब ही बैसो गांव सब नगर निहारा। बैठ गयो बुझत पुन ऐसे ए पुर कर्म करत नर कैसे। सर्ब अमोले सुख जिन पासु जे निस बासर करत बिलासु। भाई मरदाने ने एक गल पूछी बाबा ये सारा कुछ संभव किवें है। देखो असी एक दूजे वाल वेख के चाहते असी भी हाँ कि जिवें इहदे कोल महंगियां गड्डियां मेरे कोल भी होण, इहदे कोले वड्डे घर ने मेरे कोल भी होण, जिवें इहदे घर बाग परिवार खिड़िया होया मेरा भी होवे। दूजे दे सुख असी खुद भी चाहुंदे आ कि मेरे कोल भी होण। भाई मरदाने ने पूछया तो गुरु नानक दे पिता महाराज कहन लगे मरदानिया पहली गल ये है कि इत्थे कोई झूठ नहीं बोलता। हाँ जी। श्री नानक कह सुन मरदाने इहां न को झूठ बखाने। मरदानिया इस नगरी दे विच कोई झूठ नहीं बोलता, सब लोग सच बोलते ने। धर्म का जिहड़ा पहला पाठ वो है ही ये है कि बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए। हाँ जी। धर्म कला एह थान बिसाला शर्ब देश ते पाप निकाला। इत्थे मरदानिया धर्म कला है। असी पुछदे ना तेरे कोल केड़ी कला है बई, तू तेरे सारे काम आपे हो जाते ने। जुगती कह दिओ, मंत्र कह दिओ, मैथड कह दिओ, थ्योरी कह दिओ, तेरे कोल की है? कला कहंदे ने शक्ति नूं। 16 कला दी सब तो वड्डी ताकत मन्नी जाती है। कईयां ने श्री कृष्ण जी नूं कहा भी वो 16 कला संपूर्ण सीगे, पर जदों गुरुआं दी गल आउंदी ते उत्थे 16 नहीं है, उत्थे सर्ब कला संपूर्ण है। सर्ब कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। वो सर्ब कला संपूर्ण ने, हर ताकत हर शक्ति उन्हां दे कोल है। सतगुरु कहन लगे इस नगरी दे विच धर्म कला है। सर्ब देश ते पाप निकाला। इत्थे कोई काम धर्म दे शिक्षा आग्या तो बगैर कीता नहीं जाता। यही कारण है कि इस नगरी विच हुण पाप नहीं हुंदा। देखो जिथे झूठ है उत्थे पाप भी होएगा, जिथे पाप है तो उत्थे फिर रब की करोपी भी होएगी। भाई
ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਪਾਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਰਖੇ ਉਰ ਤਾਰੀ, ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਥਨ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਭਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੀ ਇਹ ਠਾਂ ਰੀਤੀ, ਪੁੰਨ ਬਿਖੇ ਸਭ ਹਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨ ਬਿਖੈ ਸਭ ਹਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਸਨ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਤਬ ਵਾਕ ਅਲਾਇਓ, ਅਚਰਜ ਹੀ ਬਿਰਤੰਤ ਸੁਣਾਇਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਚਰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੇਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਮੂਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਹੀ ਰੀਤ ਨਵੀਨ ਬਤਾਈ, ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹ ਥਾਈ। ਸਭ ਹੀ ਰੀਤ ਨਵੀਨ ਬਤਾਈ। ਸਭ ਹੀ ਰੀਤ ਨਵੀਨ ਬਤਾਈ, ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਥਾਈ। ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਕਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਆਚਰਜ ਕਰ ਤਾਰਾ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਚਰਜ ਹੀ ਸਭ ਚਰਤ ਤਿਸੂ ਕੇ, ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ ਹਿਰਦੈ ਕਿਸੂ ਕੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਚਰਿਤ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚਰਜ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਕਿਸੂ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਸਮ ਦੇਖ ਨਰ, ਅਫਰਤ ਹੈ ਉਰ ਮਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅਫਰਤ ਹੈ ਉਰ ਮਾਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਹ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਸ਼ੇ ਕਲਾ ਦਿਖਾਵਹੀ, ਜਰੀ ਜਾਤ ਘਟ ਨਾਹੇ। ਓਛੇ ਕਲਾ ਦਿਖਾਵਹੀਂ, ਜਰੀ ਜਾਤ ਘਟ ਨਾਹੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਘੜੀ ਕਾਲ ਮਹਿ ਇਹ ਸਮ ਰਾਜਾ, ਦੂਸਰ ਔਰ ਨ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਵਰਨਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਚਾਂਦਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਊ ਸਾਜਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਲ ਨੈਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭੂਪ ਸਪਤ ਦਸ ਮਾਨੇ ਆਨਾ, ਧਰਮਵੰਤ ਗੁਣਵਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। 17 ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਹ ਠਾਂ ਰਹੋ ਕਰੋ ਗੁਜਰਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥਾਨ ਬਲੋਕੋ ਵੱਡ ਰਮਨੀਕਾ, ਬਣਿਓ ਬਣਾਇਓ ਭੋਜਨ ਨੀਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨੀ ਰਮਨੀਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੱਟਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਹੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਘੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਚੋਪੜੀ 2 ਵਕਤ ਮਿਲੇ।
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈ ਨ ਹਮ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਜਹ ਕਰਤਾਰ ਲਿਜਾਵੈ ਜਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 60 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 80 ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ। ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੇ ਤਾਈ। ਰਾਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ, ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ, ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੈਸਟ ਵੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਣ ਭੇ ਜਗ ਸਾਈ, ਜਿਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਕ ਨਿਸਾਈ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਬੀਸੇ ਤਹਿ ਬੀਤੇ, ਨਾਮ ਲਏ ਜਹ ਜਮ ਭੈ ਬੀਤੇ। ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਬੈਸੇ ਤੈਂ ਬੀਤੇ। 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਨਾਮ ਲਏ ਜਹ ਜਮ ਭੈ ਭੀਤੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਜਮ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਈਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਭੂਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਕਾਲ ਜਾਏ ਮਰਦਾਨਾ, ਪੁਰ ਮਹਿ ਜਾਚੇ ਭੋਜਨ ਖਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਜਿਹ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਜਾਏ ਅਗਾਰੇ ਜਾਚੇ ਤੇ ਸੋ ਅਸਨ ਖੁਵਾਰੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭੂਪ ਪੂਰ ਕਾ ਆਦ ਆਹਾਰਾ ਖਾਏ ਖਾਏ ਹਵੈ ਅਰਖ ਅਪਾਰਾ। ਕਦੇ ਪੂੜੇ ਕਦੇ ਪੂੜੀਆਂ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਬ ਬੂਜਤ ਭਾਸੰਗੀ ਜੋ ਤਬ ਬਿਬ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਉਨੇ ਹੋ ਨਗਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਬਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਨਗਰ ਬਿਖੈ ਦੇਖੇ ਕਬ ਨਾਹੀ ਕਿਹ ਤਹਿਲੇ ਭੋਜਨ ਸੋ ਖਾਹੀ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਨਗਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਸੰਤੋਖੀ ਸੋ ਨਹਿ ਆਵੇ ਭਾਉ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾਵੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧਰਮ ਸਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਮਤ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਹੈ ਸੰਤੋਖੀ ਸੋ ਨੈਖ ਆਵੇਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਭਾਉ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾਵੇਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਨਹਿ ਖਾਏ ਰਹੇ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੋ ਬਾਗ ਮਜਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਸ਼ੁਦਾ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਚਿਤ ਠਾਨੇ ਦੇਖੈ ਚਾਹੀਏ ਸੰਤ ਬਹਾਨੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸੰਤੋਖੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਚ ਸੇਰ ਬਰ ਭੋਜਨ ਲੀਨੋ ਗੁਰ ਮਿਲਣੈ ਹਿਤ ਆਵਣ ਕੀਨੋ। 5 ਸੇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਬੈਸੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ ਚੱਲ ਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬੈ ਸਮੀਪਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਪਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰ ਸੰਗ ਹੁਤੋ ਮਰਦਾਨਾ ਬੰਦੇ ਪਦ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਮਹਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਖਿਓ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ
ਅਚੂ ਸੰਤ ਲੇਹੁ ਭੇਟ ਹਮਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਛਕੋ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਆਵਾ, ਮਹਾਮੋਹ ਬਣ ਕੋ ਤੁਮ ਦਾਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਰਮ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ, ਬੋਲੇ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹ ਨਹਿ ਪਠਾ ਆਹਾਰ ਇਹੋ, ਕਹੋ ਆਹੋ ਤੁਮ ਕੌਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਘੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿੰਨੇ ਘੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ 2-3 ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਪਰਜੋਜਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਵਾ, ਕਰੋ ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਰਾਡੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਾ ਫੜਿਓ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਾਹਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਐਵੇਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਭਤੀਜਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭਤੀਜਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੂਆ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਠੱਗ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਬੇਬੇ, ਹੋਰ ਭੂਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਆ ਮੇਰਾ ਝੋਲਾ ਪਿਆ ਹੀ, ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝੋਲਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਭੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਟਸਐਪ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਵਾਪਸ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਓ
ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਨਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕਈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ 500 ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਥ ਬੰਤ ਤਿਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਮ ਗਤ ਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਵਾ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 625 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਕੱਢ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, 100 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਵੀ 1% ਹੋ ਗਿਆ। 200 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਅੱਧਾ %। 300 ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਤੇ 625 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਜੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਲੱਭ ਵੀ ਲਈਏ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਮਾਤਰ। ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਕਦਾਰ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਟੇ 'ਚ 2-3 ਚਮਚੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਮਕੀਨ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਨਮਕ ਵਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਰੋ ਸਰਬ ਬਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਮ ਗਤ ਦਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਤੁਮ ਆਏ, ਨਗਰ ਬਿਖੈ ਨਿਜ ਚਰਨ ਨ ਪਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਲੇਕਿਨੋ ਨਹਿ ਖਾਣ ਆਹਾਰਾ, ਬੈਸ ਰਹੇ ਉਦਿਆਨ ਮਜਾਰਾ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੁਧ ਇਸ ਰੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਨਿਓ ਭੋਜਨ ਜੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬੁਲ ਨੈਣ ਹੈ ਨਗਰ ਪੁਵਾਲਾ, ਧਰਮਵਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਸਾਲਾ। ਆਖਿਆ ਦਾਤਾ, ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੌਲ ਨੈਣ। ਧਰਮੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਬਲ ਪਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਨਾਵੇ, ਕਿਸੂ ਰੀਤ ਸੋ ਕਹਿ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਮਾਨਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਜਨ ਕਰੁਣਾ ਖਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ, ਧਨ ਹੋਵੇ, ਜੋਬਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨ ਤਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨ ਮਾਣਾ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਤਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਮਾਨਾ, ਕਿਸੂ ਰੀਤ ਸੋ ਕਹਿ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਜਨ ਕਰੁਣਾ ਖਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਾਪਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭੂਪ ਸਪਤ ਦਸ ਆਪ ਹੀ ਮਾਨੈ ਇਸ ਕੀ ਆਣ। 17 ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਇਹਦੀ ਆਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਕਿਸਹੂ ਸੋ ਕਬ ਕਹੇ, ਘਰ ਨਿਜ ਜੋਰ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਚੋ ਸੰਤ ਜੀ ਅਸਣ ਪੁਨੀਤਾ, ਸਰਬ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਨਿਜ ਰੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਛਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਬਾਣੀ, ਅਣ ਬਣ ਬਿਦ ਹਮਣੇ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਬਣ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ।
नहीं तो 15-15 ਬਾਡੀਗਾਰਡ, 20-20 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਬਣ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਭੋਜਨ ਹਮ ਇਹ ਠਾਂ ਖਾਵੇ, ਭੂਪਤ ਮਹਿ ਇੱਕ ਦੋਖ ਲਖਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆ, ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋਖ, ਇੱਕ ਔਗਣ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹਾਂ ਨ ਦੋਖ ਹੋਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਹਾਂ ਆਹਾਰ ਪੁਨੀਤੰ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਪਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋਖ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਬਹਿਨ ਉਚਾਰਾ, ਹੈ ਨਿਰਦੋਖ ਪੁਵਾਲ ਹਮਾਰਾ। ਅੱਗੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਦੋਖ ਤਿਸ ਮੈਂ ਤੁਮ ਪਾਓ, ਨਿਜ ਆਨਣ ਤੇ ਹਮੈ ਬਤਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਖ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਣੈ ਦੋਖ ਜਿਸ ਮਾਹੀ, ਸੋ ਜਾਣਤ ਨਹਿ ਅਪਰ ਲਖਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਮ ਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਅੰਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਪਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਤੇ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਸਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਢੱਕਦੇ ਨੇ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਔਗਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਬੋਲ ਸੱਚ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੁਣਾਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਰਥ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਅਰਥ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੂਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਓਤੜੇ ਪੋਤੜੇ ਸਭ ਫਰੋਲ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ,
ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਖਤੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ 'ਚ ਕੀ ਔਗਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਜੋ ਜਾਣੈ ਗਾਥਾ, ਜਿਉ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਣ ਭੇ ਜਗਨਾਥਾ। ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਕੋ ਜਾਣੈ ਗਾਥਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਦ ਬੰਧਨ ਕਰ ਪੁਨ ਗਇਓ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨ੍ਰਿਪ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੌਲ ਨੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤ੍ਰੈ ਅਤੀਤ ਆਏ ਇਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਸ਼੍ਰੋਣ ਅਰਦਾਸ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ 3 ਅਤੀਤ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ, 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕ ਨਗਰ ਮਹਿ ਖਾਏ ਆਹਾਰਾ, ਦਵੈ ਬੈਠੇ ਉਦਿਆਨ ਮਜਾਰਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਭੇ ਅਸਣ ਨ ਕੀਨੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਗਇਓ ਤਦਪ ਨਹਿ ਲੀਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਤ ਭੂਪ ਮਹਿ ਦੋਖ ਲਖਾਵੇ, ਇਹ ਠਾਂ ਹਮ ਨਹਿ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਸੋ ਨਹੀਂ ਬਖਾਨੈ, ਕਹੈ ਕਿ ਨ੍ਰਿਪਤ ਹਿਰਦੇ ਸਭ ਜਾਣੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਸਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਜੂਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 2-4 ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2-4 ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓੜ ਪੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਗੈਸ ਬਣਦੀ, ਆਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪੰਤ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਬਖਾਨੇ, ਕਹੇ ਕਿ ਨ੍ਰਿਪ ਤੇਰੇ ਦੇ ਸਭ ਜਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।